بجلی ملے گی، کیجول لیبررز کی بات ہوگی اور جتنے بھی جیلوں میں بند ہیں انہیں رہا کرنے کی ایک پہل کی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا جب آپ مینیفیسٹو دیکھیں گے تو سب سے پہلے سید محمد الطاف بخاری کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں جیلوں سے چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی جموں کشمیر کی عوام ہیں انہیں بجلی جو ہے وہ مفت میں فراہم کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے اویس خان، جو کہ شوپیان سے ہیں، اور یہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ذریعے جو ہے انتخابات کنٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اویس صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے جو ہے وقت دیا، اور دوسری بات آپ کو مبارکباد ہے، آج آپ نے جو ہے نامینیشن فارم سبمٹ کیا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو مینیفیسٹو میں دیا گیا ہے، سب سے پہلے ان کے متعلق بات کریں گے۔ کیجول لیبررز بہت سارے ہیں، مختلف ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور کئی سارے لوگ بجلی سے پریشان ہیں، تو شوپیان میں کیا کچھ حالات ہیں؟ حالات کس حساب سے آپ بول رہے ہیں؟ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لوگوں کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سری نگر سے چل کے یہاں آئے۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری، آپ کا بڑپن ہے کہ آپ نے یہاں کوریج کے لیے وہاں سے آئے۔ دیکھیے، پہلے میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہماری پارٹی لیڈرشپ کا جن نے یہ موقع ملا، اپرچونیٹی دی کہ آپ کنٹیسٹ کریں۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں شوپیان کا کیا حال ہے، تو شوپیان کا آج یہی حال ہے کہ جو پاسٹ میں مسٹیکس ان گورنمنٹس نے کی ہے اسی کا خامیازہ ہمارے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالر ہمیں ریڈے پہ سامان بیچ رہا ہے، تو شوپیان کا یہی حال ہے۔ ہمارا گروور جو ایک ٹائم پہ بولتا تھا کہ گورنمنٹ کو اس کو میگڈمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کر لیں گے، آپس میں ہی خود ہی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہاں کے انسان جو ایک ٹائم میں پی ڈی پی کے جھوٹے وعدوں سے، این سی کے جھوٹے وعدوں سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، پھر اسی دکھ، انہی جو غلط ہوا لوگوں کے ساتھ، اسی کو ابھی فیل کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ان پارٹیوں نے ہمارے ساتھ کی۔ اچھا، آپ سے یہ بھی سوال رہے گا، اس وقت غربت بہت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ یوتھ ہے، پڑھا لکھا یوتھ جو ہے اس وقت مزدوری وغیرہ کر رہا ہے، تو جس طریقے سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کرے تو جو جیلوں میں بھی کافی لوگ بند ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے؟ ان کے بارے میں نے پرٹیکولرلی، میں تو آپ کو شوپین کا بولوں گا، لیکن پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے میں اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ میں پڑھ کے پہلی بار خوش ہوا ہوں کہ ہماری پارٹی نے کتنی محنت کی ہے اس کو بنانے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز مس نہیں ہوئی ہے جو یہاں پہ پرابلم نہیں ہے۔ مطلب جتنے بھی ایشوز ہیں ہر کسی فیلڈ میں ٹچ ہوئے ہیں، چاہے آپ نے کیجول لیبرز کی بات کی، ڈیلی ویجرز کی بات کی، ایڈ ہاک امپلائیز کی بات کی، جو بھی اس سفیر میں آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی سفیر ٹچ ہوا ہے، اور میں خود متاثر ہوں اس چیز سے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے، اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ چیزیں ہو جائے تو جموں اینڈ کشمیر کی ایک شکل ہی چینج ہو جائے گی۔ اچھا، آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہوں گے، کوئی فریاد لے کے آتا ہوگا، کوئی گھر کی پریشانی بولتا ہوگا، تو اس کو لے کر کیا کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرا بیسیکلی پچھلے 10-15 سال سے میرا سوشل ایکٹیویزم چل رہا ہے۔ ایز سوشل ایکٹیوسٹ میں کام کرتا آیا ہوں۔ اگر آپ کووڈ کی بات کریں گے، کووڈ میں نے 1500 پلس جو فوڈ کٹس تھے وہ میں نے پرووائڈ کیے ڈسٹرکٹ میں نے میڈیسن پرووائڈ کی۔ میں نے ایک بات میں آج ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ ذاتی نہیں کیے۔ سٹارٹنگ میں نے اپنا سٹارٹ کیا، اس کے بعد میں شوپین کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پاسٹ میں جلدی میں یہ بولنا بھول گیا کہ انہوں نے ہی کنٹریبیوٹ کیا، میں نے وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی۔ میں تو ذریعہ بنا، میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ لوگ یہاں کے ہی تھے جنہوں نے مجھے تب مدد کی، اور میں نے آگے لوگوں کی مدد کی۔ 10 سال سے الیکشنز نہیں ہوئے تھے، اور 10 سال سے جموں کشمیر کی عوام جو ہے وداؤٹ ریپریزنٹیٹیو باقاعدہ طور پر زندگی گزار رہی ہے، تو شوپیان کے لوگ کیا کہتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو کتنا زیادہ ضروری ہے؟ لوکل ریپریزنٹیٹیو از ویری امپورٹنٹ وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی۔ تو الیکشنز ڈیلے ہونا، پھر آپ کو لوکل ایشوز نہیں پتہ ہوتا، نیچے بیوروکریسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ گاؤں میں، محلے میں کس بندے کو کیا پرابلم ہے۔ تو اسی لیے جو ایسنس ہے ڈیموکریسی کی وہ یہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، ایک پبلک سے نمائندہ اٹھے جس کو پتہ ہے کہ پبلک کو پرابلم کیا ہے، تب ہی یہ الیکشنز جو اس میں لایا گیا تاکہ وہ لوگوں کے دکھ درد سمجھے اور کام کریں۔ پچھلے 10 سال سے جو الیکشنز نہیں ہوئے، اس پیریڈ میں لوگوں نے بڑا سفر کیا، اور آج ویلکم ہم کرتے ہیں کہ فاسٹ ٹائم بیس پہ انہوں نے الیکشنز پہلے اناؤنس کیے، اس کے بعد یہ پروسیس بھی سٹارٹ ہو گئی، آج تو نامینیشن بھی ہو گئی۔ کم ٹائم ملا، لیکن مجھے لگتا ہے
काफ़ी सही किया कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कम से कम अपने एरिया को रिप्रेजेंट करके लोगों के दुख दर्द समझ सकता है। क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं स्टेटहुड के हवाले से, क्या सोचते हैं स्टेटहुड के हवाले से आप? देखिए, इसको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिग्रेड किया गया यूटी में। इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में हमें यही है पार्टी की तरफ से कि स्टेटहुड को रेस्टोर जल्द से जल्द किया जाए। इंशाल्लाह पावर में आने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टेटहुड, हम तो पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि पहले इलेक्शन से पहले ही आप रेस्टोर करें। अब यही कोशिश है, इंशाल्लाह रिजल्ट्स के बाद हम पूरी जी जान लगाएंगे इसको रेस्टोर करने में। और बेसिकली मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं शोपियान के इश्यूज़ टच करूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं जूनियर हूं। आपने जब कहा था सीनियर, तो मैंने कहा मैं कोई सीनियर नहीं हूं। एक यूथ को मौका दिया है, बुखारी साहब ने ऐसा कहा कि ये यूथ को मैंडेट जाता है, देखते हैं इनको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करके देते क्या हैं। लगता है नए फेस को अडॉप्ट कर पाएगी शोपियान की ये अवाम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, आज मुझे भी अंदर से ऐसा था कि पता नहीं क्या रिएक्शन मिलेगी शोपियान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों का ऐसा रिस्पांस, यूथ का ऐसा रिस्पांस कि मुझे अब लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूथ ने अपने शोल्डर्स पे, सीनियर्स ने एक साइड से अपने शोल्डर्स पे, रिश्तेदारों ने एक साइड से अपने शोल्डर्स पे, घर वालों ने एक साइड से अपने शोल्डर्स पे ले लिया है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह सीट हमारी कंफर्म है। और हम, अगर आप शोपियान की बात करेंगे, यहाँ पे वैसे दुख दर्द है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं छोटा था तो मैंने भी देखा इखवान राज जिसको कहा जाता है, लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें देखी है कि जब वो आते थे गन लेके, उनके पास गन होती थी, बाकी तो सिविल जैसे आप हो ऐसे ही, बस एक गन एक्स्ट्रा होती थी। तो फिर लोगों को हरास करना, कंट्रैक्टर्स को बोलते थे कि आपकी बिल निकली है, अब पैसे दीजिए, हमारा हिस्सा पहुंचना चाहिए। उसके बाद शॉपकीपर्स को इसमें पैसा डालो, बड़े दिनों पे सीधे वो एक क्लॉथ लेके डाल दो इसमें, और गालियाँ दे के। गाड़ी हमने लाई थी, आगे चाचा को लिया एक बार, तो हम रात भर सोए नहीं। वो जुल्म भी एनसी का दौर शोपियान ने देखा। और अच्छा, वो 10 साल पहले अगर होता तो क्या लगता है इस नौजवान फेस को वो हिसाब मिलता या फिर मैंडेट मिल सकता था? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये सफ़र स्टार्ट किया एज सोशल एक्टिविस्ट, मैंने लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शोपियान में जब मैं वापस श्रीनगर से आता था, मुझे लगा यहाँ पे कोई कमी है, कि यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी, मैंने तो ये किया था कि शोपियान की बात करूँगा, मैं एज सोशल एक्टिविस्ट काम करूँगा, मदद करूँगा। मेरा कोई मतलब ये शौक़ नहीं था, जैसे आज शौक़ होता था बंदे का मैं एमएलए बन जाऊँ। ये उसका शौक़ नहीं होता कि मैं सोशल एक्टिविस्ट बनाऊँ, लोगों की खिदमत करूँ। उसका होता है कि मैं एमएलए बन जाऊँ ताकि मैं दिखूँ मैं कुछ हूँ। वैसा था ही नहीं तब, और सोचा भी नहीं था। और मुझे लगता है कि अल्लाह जो करता है टाइम पे सही है। आज जो हुआ सही था। मे बी इससे पहले, मतलब मैंने तो इस बार भी नहीं सोचा था, मेरे को कोई कंसेप्ट नहीं था ऐसा होगा। तो अल्लाह का चाहना था, बस 1-2 दिन में हो गया सारा कुछ। तो लोगों का यहाँ से रेस्पॉन्स और वहाँ से चीज़ें वैसी होने की, पीडीपी में स्प्लिट हो गया। यहाँ जो 2 बंदे थे, एक तो डीडीसी था, दूसरा इनका जो इंचार्ज था, उनमें स्प्लिट हुआ। वो भाग गया, उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। तो हमारे लिए तो वो डिवाइड हो गया, तो हमें फ़ायदा है। उसके बाद अगर हम एनसी की बात करेंगे, जो पिछले 20 सालों से उस पार्टी को जी जान उसने लगाई थी, और लास्ट डे, आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना था, आपको पता है उनके झंडे उन्होंने अब कल शाम को जलाए। उसी लीडर ने जिसने 20 साल एनसी को यहाँ पे चलाया, और कल जब उसको मैंडेट नहीं दिया गया, धोखा दिया गया, और उसी बंदे ने आज एज इंडिपेंडेंट फिर से फॉर्म भरा है। तो हमारे लिए जो रास्ता इंशाल्लाह खुला है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस है यहाँ पे। हाँ, मैं श्योर हूँ कि मैंने जो सोशल एक्टिविज़म करके एक नाम कमाया है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से शोपियान में काम किया है मैंने, मुझे लगता है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस बंदे ने तो काम किया है, अगर इसको लाएंगे ये काम करेगा। यहाँ पे आपको पता है कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनको अपने मोहल्ले वाले भी नहीं जानते हैं। जैसे कि आपने भी एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी के हिसाब से वो उसी पे इसीलिए फिट हुई थी क्योंकि आपने वो छेड़ दिया जो सब छेड़ते हैं। तो वैसी ही बात है कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत आसान है। और रही बात शोपियान की, हमारे यूथ जो जेलों में है, पहली प्रायोरिटी वो होगी उनको बाहर निकालना है। केसीसी लोन जो यहाँ पे वो माफ़ कराना है। बिजली फ़ी एक टाइम पे ही माफ़ कर देंगे। चलो हो गया तो फिर क्या हो गया, बड़े बिजनेसमैन तो 20,000 50,000 करोड़ बैंक के खा जाते हैं, फिर क्या हो गया। गरीब का काम वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है, तो वेलफेयर स्टेट ही तो है। अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उसको बनाया किसने, उसको तो लोगों ने ही इंटरेस्ट दे के बनाया। अगर वो आपको बड़ी न्यूज़ आप भी शेयर करते हो, 2,000 करोड़
اتنے ہزار کروڑ ایک کوارٹر میں کما دیا, تو وہ پیسہ کس کا ہے؟ اگر لوگ دے رہے ہیں, اب ایک بار وہ بھی دے دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, لڑیں گے ان سے, وہ معاف کرائیں گے. خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اویس خان ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کا کہنا ہے لوگوں کی اسی طریقے سے سربراہی ہو سکے اور یہ بھی کامیاب ہو. دکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.